Hello students, myself Rashmi, lecturer, Department of Computer Science and Engineering, Department of Collegiate and Technical Education. So in this session, we'll discuss about the continued part of the decision making techniques of Introduction to Computer Engineering unit. So in the previous session, I discussed about the same decision making regarding the if then construct. So in this session, I'll continue with the if else construct. So I'll discuss about the if else construct and few algorithms on flowchart on this if else construct. So now see what actually this if else is. So we know that in the previous session we discussed about the if statement, correct? So if we're going to have a condition, correct? It will going to evaluate a condition. If the condition evaluates for true, then the contents of the if block will be executed. So if the condition evaluates for false, then nothing will going to happen. Means we didn't handle the other part. So when the condition becomes false. So whereas in this if else statement, so if statement will be followed by an optional else statement. So if the if statement condition evaluates to true, then the block of the if will be executed. So if in a statements work ಆಗುತ್ತೆ if statement true ಆಯ್ತಂದ್ರೆ if ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ condition true ಆದ್ರೆ if ನ statements ಏನಾಗುತ್ತೆ work ಆಗುತ್ತೆ. So if ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ condition false ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ then it will go for the else part. So if the condition of the if evaluates to false, then we go for the else part. So it will going to execute the else statement when the boolean expression evaluates to false. So you can say this flowchart here. So it will going to, this is the test expression, or we can say this is the condition. So this is the condition which evaluates to either true or false. If the condition evaluates to true, then the if part will be worked. If part ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು if ಅಲ್ಲಿರುವಂತ statements ನ work ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then once the completion of the if block, it will come out of the if block itself and exit, or it will going to stop or continue with the next set of statements. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇವನ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ವೇ ಇಂದಾದ್ರೂ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ಸ್ ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ, ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು end here. So one of the two ways it will going to end, or it will going to complete the concept. Okay, so now we'll take one example here. You can see here we're going to specify the condition here. If of condition, if the given condition is true, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ then the statements of if will be executed. then ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ದೆನ್ನಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ವೆರಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಎಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 10, ಅವರೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ 10 ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವೈಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 5 ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 10, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 12, 12 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 10, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅರ್ಲಿಯರ್, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 5 ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತಾ. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ 12 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 10, ದೆನ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ 5 ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್, ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ 5 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಇಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎರಡೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 10 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನೌ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ 8, ಎಕ್ಸ್ 8 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ 8 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 10? 8 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 10 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ದೆನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಲ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್.
ಎಲ್ಸ್ ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, y ಗೆ 8 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, z ಗೆ 3 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಫ್ ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ವೈ ಝೆಡ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Same thing has been explained here. If condition x greater than 10 is true ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ execute the statement between then and else. So then ಮತ್ತೆ else, ಈ then ಮತ್ತೆ else ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ else and end if, else ಮತ್ತೆ end if ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, I hope you understood. So now we'll take one example here in the same way. So here we have a condition here. Okay, this is a flow chart which is going to evaluate this condition. If the condition results true, condition ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರೂ ಬಂತಂದ್ರೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟಾಸ್ಕ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, I'll take one example which I took in the previous session again. Okay, so like if I say, like if a student want admission for diploma course, he should satisfy some conditions. ಹೌದಲ್ವಾ, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಹಿಮ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತ, ಇಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 40 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 40 ಆಯ್ತು, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 40 ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದನ್ 40 ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದನ್ 40 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 40 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಟ್ರೂ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಿಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರ್ ಈ ಟ್ರೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟೆಡ್. ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಟಾಸ್ಕ್ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಸಮ್ examples. Okay, here we'll see algorithm to check whether the given number is even or odd. So ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. So we'll write an algorithm and corresponding flow chart for that. Okay, so we know that what is an even number ಅಥವಾ when we call the number is an odd number. ಸೊ ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಈವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕಾಲ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಸ್ ಅ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ನಂಬರ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ 4. ಆಯ್ತಾ, 4 ನ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. 4 ನ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 2s are 4. ಹೌದಲ್ವಾ, ಇದು ಏನ್ ಬಂತು, 0. ಹಿಯರ್ 0 is the remainder, 2 is the quotient. Remember, quotient is different, remainder is different. Okay, quotient remainder ಹೇಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಎರಡು ಸಿಗುತ್ತೆ, quotient ಸಿಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ ರಿಮೈಂಡರ್, ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂದ್ರೆ 4 mod 2, ಇಫ್ ಐ ಸೇ 4 mod 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 4 ನ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ರಿಮೈಂಡರ್ ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನು, 0. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಐ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಪರೇಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಕೋಶಂಟ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 4/2 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೇನು, 2 2s are 4. ಸೊ ಇದು ಕೋಶಂಟ್, ಇದು 2 is the quotient here. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ 2 ನ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಕೋಶಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಶಂಟ್ ಬೇಕಂದಾಗ ಐ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಲಾಶ್. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕೋಶಂಟ್. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಈವನ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ರಿಮೈಂಡರ್ ಬೇಕು. ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಆದ್ರೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಇಲ್ಲ, ಅದರ್ ದನ್ 0 1 ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಬಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ನಂಬರ್ ನಾವ್ ಆಸ್ ಅ 7 ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನಾವು 7. 2 3 is 6. ಕರೆಕ್ಟ್, 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ 2 mod
7 ಅನ್ನು 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೈಂಡರ್ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅನ್ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡೂ ದಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ನಂಬರ್. ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಆಡ್ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆನೋ ಆ ನಂಬರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 7 ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 4. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ 4 ತಗೋಣ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ 4 ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ 3. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದು ಈವನ್ ಅಥವಾ ಆಡ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಚೆಕ್ ಇಫ್ n mod 2, n ಏನು 4, ಸೊ 4 mod 2 ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 4 mod 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಹೌದಲ್ವಾ? 4 mod 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈವನ್. ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದೆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇರುವಂತ ಇಫಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಸಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಸ್ ಅ 7, ಸೊ ನಾನು ನಂಬರ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 7 ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಇಫ್ 7 mod 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, 7 mod 2, 7 ಅನ್ನು 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನ್ ಬಂತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0? 7 mod 2 ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ 7 mod 2 ಏನ್ ಬಂತು ರಿಸಲ್ಟ್, 2 3s are 6, ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ದೆನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಇಫ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಆಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಐದರ್ ಇಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಂಡ್. Okay, I hope you understood this. So we'll take up the flow chart now. So even this is simple to analyze. So start will be done using the oval symbol. So to read the number, ಯಾವ ನಂಬರ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಈವನ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂಬರ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ 4, ಸೇಮ್ ವೇ. So now we'll make a decision whether 4 is even or odd anta. So divide the number by 2. So 4 mod 2 ಮಾಡೋಣ. 4 mod 2 equal to 0 na? Yes, 2 ನ 4 ನ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೂ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಟ್ರೂ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನಂತ, ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈವನ್. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್, ಸಾರಿ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್. Okay, so next I'll take one more number, that is 7. 7 ತಗೋಣ. Read n. ಈಗ ನಾನು 7 ಕೊಟ್ಟೆ ನಂಬರ್ಗೆ. Okay, now check the condition. If 7 mod 2, 7 ಅನ್ನು 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ if the remainder is not equal to 0, ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಲೈನ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್, ಸಿಂಬಲ್, arrow, which will going to specify the flow of execution. Okay, I hope you understood. Next we'll take up another example. Algorithm to check whether the given number is divisible by 7 or not. So ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ ಏನಂದ್ರೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 7 ಆರ್ ನಾಟ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ನಂಬರ್ 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಟ್, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಒಂದು ನಂಬರ್ 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಂಬರ್ನ 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂತಂದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 7. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ 50. ಓಕೆ, 50 ತಗೋಣ, ನಂಬರ್ನ 50 ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ 15 ನ 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? 15 ನ 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 7 7s 49, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ 7 7s 49, ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ 50 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 7. ಸೊ ಇದು 50 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಲೈಕ್ 49 ತಗೊಂಡೆ.
ಹೌದಲ್ವಾ? 49 ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ 49 by 7. ಸೊ 7 49 7 ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 7s are 49. The remainder here is 0. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂದ್ರೆ 49 is exactly divisible by 7. ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ನಂಬರ್ 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್. ಸೊ ನಂಬರ್ 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆ ನಂಬರ್ನ 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ, ಸೊ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂತಂದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ take one number, ask the user to enter the number, then now do the decision. So by comparing it, by checking it. So decision ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ನ n ಅಲ್ಲಿ, so if I take the number as 50, ಆಯ್ತಾ? 50 ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, 50 ನ 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 50 ನ 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂತಾ? ನೋ, ವಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? 50 ನ 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನ್ ಬಂತು? 1. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಇಫ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ? ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 7 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್. ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇಸ್ ಅ 49 ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, 49 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎನ್ ನ 49 n value ಏನಿದೆ 49 ಇದೆ. Now again make a decision or check whether this 49 is divisible by 7 or not. So take the number 49. 49 divide by 7. Remainder is it equal to 0? Yes. 7 7s are 49. Remainder is 0. So then ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will go for the if part. if ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 7 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇವಾಗ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. Okay, I hope you understood. I'll go for the flow chart here. So you can see flow chart as a oval symbol to start. I'll going to read a number here. Illon number na read ಮಾಡ್ತೀವಿ. So n same way I'll take the number as 50. Okay, so 50 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ whether 50 is divisible by 7 ಅಂತ. So if 50 is divisible by 7, 50 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನಾದ್ರೂ 0 ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 7 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಈಗ 50 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7 ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಐ ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಯರ್. 50 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 50 ನ 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So remainder 1 ಬರುತ್ತೆ. It is not 0. So condition is false. Condition evaluates to false. I'll go for the false section here. So false line ನ follow ಮಾಡಿದ್ರೆ I'll say here, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? I'm printing here number is not divisible by 7. ಆ ತರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? I'm going to stop the flow of execution here. Okay, so similarly next what I'll take, one more example I'll take is, take the number as 49. I'll take this number as a 49. Now I'll check, go for the next step, make a decision whether 49 is divisible by 7 or not. So 49 divided by 7, so I'm going to get the result as 0. Remainder ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0 ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯಿತು. ಸೊ I'll come here and print number is divisible by 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಐದರ್ ವೇ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೂ ಈ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so now I take up the flow chart. So flow chart, next we'll go with the next example here. Algorithm to find the area of a triangle when given 3 sides. Okay, so now we can see, or we'll try to write an algorithm here. So what is the given problem here? Find the area of a triangle. Area of a triangle find out ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ಪುಟ್ ನಮಗೆ 3 sides ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, it will be written in this manner. Okay, given 3 sides. So 3 sides na ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So 3 sides values na ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ 3 sides ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು area of triangle ನ find out ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Okay, so when given a 3 sides we have a formula here. So 3 sides ಕೊಟ್ಟಾಗ first we have to find the semi perimeter. Semi perimeter ಯಾವ find out ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? a plus b plus c by 2 ಕೊಟ್ಟಿರೋ sides ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೈಡ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. thus I am going to get the semi perimeter. Okay, next in order to find out the area find out ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. I hope you all know this. So side ಅದೇನು ಸೆಮಿ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ s into s minus a into s minus b into s minus c. So using these two formulas I am going to find out the area of a triangle. Okay, to do that first ನಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು area of a triangle find out ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ three sides the values ಬೇಕು. So I have to get the values of a b c from the keyboard or from the user. Okay, values ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ first we have to evaluate. So ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ numbers ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು they should be greater than 0. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ರ 0 ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ we are not going to get the area of a triangle. Area of a triangle ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ area of a triangle. So first we have to check ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ I had to check the condition that a b c ಏನು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಇರಬೇಕು, ಬಿ ಕೂಡ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಇರಬೇಕು, ಸಿ ಕೂಡ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ a should be greater than 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, b also 0, c also greater than 0. ಸೊ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಇದು ಮೂರು 0 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲೆಸ್ ದನ್ 0 ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್. ಹೌದಲ್ವಾ, ಆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ತ್ರೀ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ 1 ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಎ ಕೂಡ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಇರಬೇಕು, ಬಿ ಕೂಡ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಇರಬೇಕು, ಸಿ ಕೂಡ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಇರಬೇಕು. ಅದು ಮೂರು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲೆಸ್ ದನ್ 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ 3 ನಲ್ಲಿ. ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. ಇಫ್ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಆ ಮೂರು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ semi perimeter and area of triangle. So we'll calculate the semi perimeter. So I told you the formula. semi perimeter find out ಮಾಡಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಏನು a b c a plus b plus c ಮಾಡಿ ಬಂದಿರುವಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ I am going to divide it by 2. Thus I am going to get the semi perimeter. Okay, semi perimeter result ಇತ್ತು. So I need, in order to calculate the area of a triangle, I require the value of a semi perimeter. So first semi perimeter ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈ semi perimeter ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು will calculate the area by using the formula s into s minus a into s minus b into s minus c. So s ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ ನ ಬಿ ಜೊತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ ನ ಸಿ ಜೊತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ವಿತ್ ಎಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಆಯ್ತಾ, ಇದಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? finding the semi perimeter, finding the area and printing the area only when all the values of ABC are greater than 0. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ 0 ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಬಿ ಈಸ್ 0, ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0, ಎ ನಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಸಿ ನಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ, ಬಿ 0 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will going to evaluate for 0. So AND ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ AND ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ AND ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ 0. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಆಗಲ್ಲ, ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಇಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇಫ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So then it will go for the next step, that is stop here. Okay, I hope you understood. So now we'll take up the flow chart for here. So we'll have an oval symbol to start. Then next we know that not to find the area of a triangle we require the three side values. ಹೌದಲ್ವಾ? In the previous section I told you here a b c ಮೂರದು ಏನಾಗಬೇಕು, ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. they should be greater than 0. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, 3 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 4 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಮೂರು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಐ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಆ ಮೂರು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಇದನ್ನ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮೂರು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಸ್ ದನ್ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ.
Second, check here. A greater than 0 ANDed with B greater than 0. A greater than 0 and operation. And operation ಗೊತ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ANDed with, okay, B greater than 0. Again, this is ANDed with C greater than 0. Okay, and operation ಗೆ ನಾನು ampersand symbol ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Ampersand symbol can also be used for and operation. So A greater than 0 true ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it will be ANDed with B greater than 0. ಸೊ ಬಿ ಕೂಡ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಇದು ಕೂಡ 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೂಲಿಯನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ 0 ಅಥವಾ 1 ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ 1, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, A, B, C ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಐ ಆಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ 2. ಐ ಆಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೆಮಿ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಸೆಮಿ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಆಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Okay, so then I am going to print the area. So once the result is printed, I am going to end up this flow of execution. Okay, so now I will take up the next scenario. Assume that A greater than 0, B greater than 0, C greater than 0 ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಐ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ 0. ಆಯ್ತಾ, ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಬಿ 0 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ, ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದೆ, ಅದು 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 0 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ಏನಿಲ್ಲ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಏನಾಗಿದೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ go further. So we'll go for the else part. So else part ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, we'll going to say that triangle cannot be formed. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 500 ಪಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Thus it will going to end the flow of execution. Okay, I hope you understood this if else decision making statement and all these algorithms and flowchart. So these are some of the references. With this, I'll going to end up this session. Thank you, students.